Fine. So then we talk about mass conservation. Let us talk about energy conservation. That's what actually Bernoulli's theorem. So the same scenario, ideal fluids, everything will be same. Yeah. So Bernoulli's theorem. Okay. So it is obviously work energy theorem. Work energy theorem. What is work energy theorem? Ante work done by all forces will be is equal to change in the kinetic energy. So kinetic energy final minus kinetic energy initial. Work done by all forces. There is force F1, calculate work done. There is force F2, calculate work done. There is force F3, calculate work done. So you calculate all work done left hand side. Right hand side must appear in the form of energy. So work done by all forces. So work done ante manam simple ga ela rayachu F dot S, force into displacement. So or otherwise we can write integration of F dot dr if it is uniform force or non-uniform force. This is the uniform case. This is the uniform case, and this is the non-uniform case. Then kinetic energy means half mv square. So that means work done by all forces finally, uniform or non-uniform, will be is equal to half m into v final square minus v initial square. So v final square minus v initial square. ఇప్పుడు వర్క్ డన్లో మనకి ఇక్కడ ఫ్లూయిడ్ ఫ్లోకి సంబంధించి ఏమేం ఫోర్సెస్ ఉంటాయో చూద్దాం. లెట్స్ సే సేమ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇఫ్ ట్యూబ్ ఆఫ్ ఫ్లో ఐఎమ్ టేకింగ్, a liquid will be entering let's say this is the ground I am taking. Let's say fluid is entering here and it will be leaving here. It is entry and leaving. This is the scenario. Let's say here it is entering at a cross section area A1 with a velocity u1 and I am maintaining the pressure of the fluid will be p1 here. అంటే ఒక ట్యూబ్ తీసుకున్నాం, ఇలా లిక్విడ్ మూవ్ అవుతుంది, ఇక్కడ నుంచి ప్రెషరు దీని మీద ఉంటుంది, అంటే ఇలా ఉంది, ఇక్కడ నుంచి ప్రెషర్ ఇలా ఉంటుంది, ఈ లిక్విడ్ ఇచ్చే ప్రెషర్ ఇలా ఉంటుంది. ఎందుకు ఇది నెక్స్ట్ లేయర్కి ఇచ్చిందంటే యాక్షన్ అనుకుంటే ఆ లేయర్ దీనికి రియాక్షన్ ఇవ్వాలి కదా. అదే అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడున్న లేయర్ దీనికి ఫోర్స్ ఇస్తుంది, ఈ లేయర్ కూడా దీనికి ఇచ్చేస్తుంటారు కదా. ఇక్కడ ఉన్న లేయర్ నెక్స్ట్ లేయర్కి ఇచ్చింటే ఆ నెక్స్ట్ లేయర్ కూడా మళ్ళీ దీనికి ఇస్తుంది కదా. సో లెట్స్ సే హియర్ ప్రెషర్ విల్ బి P2, ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ విల్ బి A2 అండ్ velocity will be. So let's say the fluid is entering here at a height of h1. Let's say the same fluid will be leaving here at a height of h2. So fluid flow will be like this. Now let us talk about what are the work done will be all here. Work done means force into displacement, that will be is equal to change in kinetic energy. So ఇక్కడ work done by all అంటే ఫస్ట్ ఏంటంటే work done due to pressure. So pressure will give the force, that is force is equal to pressure multiplied by area. So ఇక్కడ ఎలిమెంట్స్ డిస్ప్లేస్ అవుతున్నాయి. So the force will be, that is work done, that is treat as W1. Force into displacement, the force can be written as pressure into area. So P1 A1, let's say displacement will be dx1.
అంతే కదా, ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఇక్కడ ప్రెషర్ P1, ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ V1. అండ్ ఇక్కడ చూద్దాం డిస్ప్లేస్మెంట్. ఇక్కడ నుంచి ఇటువైపు ఉంటుంది ఇక్కడ ఫోర్స్. సో ద ఫోర్స్ విల్ బి ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ ఇన్ దిస్ ఎలిమెంట్. దట్ ఫోర్స్ F2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు P2 A2. ఇక్కడైతే ఇలా ఉంటుంది, ఇటువైపు ఉంటుంది, దీని మీద ఉంటుంది. ద ఫోర్స్ F1 విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు P1 A1 ఇలా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇలా ఉంటుంది, ఫోర్స్ విల్ బి ఇలా ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా నీకు? ఏం లేదు, ఇక్కడ సపోజ్ నీకు ఏదైనా ఒక ట్యూబ్ ఆఫ్ ఫ్లో తీసుకున్నాం అనుకో, ఐఎమ్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ దిస్ ఎలిమెంట్. ఇక్కడ నుంచి ఫ్లూయిడ్ ఏం చేస్తుంటే దీనికి ఇలా ఇస్తుంది, ఇదేం చేస్తుంది నెక్స్ట్ లేయర్కి ఇలా ఇవ్వాల్సిందే, ఆటోమేటిక్గా ఈ లేయర్ దీనికి ఎలా ఇస్తుంది ఇలా. అర్థమవుతుందా? సో ఇట్ ఈస్ థింక్ ఆఫ్ లైక్ దిస్, దెర్ ఇస్ 3 blocks are placed. 1 block is here, 1 block is here, 1 block is here. 1 2 3. Let us concentrate on 2. 1 will give in this direction, దేనికి ఇస్తుంది 2కి. మరి 2 దీనికి ఏమి ఇస్తుంది, ఈ డైరెక్షన్లో ఇస్తుంది. 2 విల్ గివ్ 3కి ఇలా వస్తుంది. 3 దీనికి ఏమి ఇస్తుంది, ఈ డైరెక్షన్లో ఇస్తుంది. యాక్షన్ అండ్ రియాక్షన్ లాగా. ఓకే, సో మనకు ఇక్కడ వర్క్ డన్. దానికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్కి ఫోర్స్కి 180 డైరెక్షన్ ఉంటుంది. కాబట్టి డాట్ ప్రోడక్ట్లో కాస్ 180 వస్తుంది అంటే కదా. డిస్ప్లేస్మెంట్లో మనకి ఏముంటుంది, F డాట్ S, FS కాస్ థీటా. కాస్ థీటా ఇస్ కాస్ 180, కాస్ 180 ఇస్ -1, కాబట్టి మైనస్ వస్తుంది ఇక్కడ. P2 A2 dx2, దట్ ఇస్ ద వర్క్ డన్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి, గ్రావిటీ. సో గ్రావిటీ. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ ఏ హైట్ H1 టు ఏ హైట్ H2. దెన్ వాట్ ఇస్ ద వర్క్ డన్ విల్ బి, H1 హైట్ నుంచి H2 హైట్కి వచ్చిన డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత వచ్చింది, H1 మైనస్ H2. సో గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఏంటి, mgనే కదా, mg. సో నేనేం రాయొచ్చు, వర్క్ డన్ బై గ్రావిటీ, లెట్ us కాల్ ఇట్ as m2. సో మాస్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్ ఏదో సమ్ dm అనుకుందాం, dm m g. వాట్ ఇస్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ విల్ బి H1 మైనస్ H2 అండ్ సో వర్క్ డన్ బై గ్రావిటీ. ఇంకేముంటాయి ఇక్కడ, అంతే, ఇంకేం లేవు. సో ఇవన్నీ కలుపుకొని ఏం కావాలి, చేంజ్ ఇన్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ కావాలి. సో వర్క్ డన్ బై ప్రెషర్ వల్ల వచ్చేటువంటి ఫోర్స్ ప్లస్ వర్క్ డన్ బై గ్రావిటీ, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ½ ఇంటూ m. సో V2 స్క్వేర్, దట్ ఈస్ U2 స్క్వేర్ మైనస్ ½ m U1 స్క్వేర్. అంతేనా? సో ఇక్కడ ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకుందాం, A1 dx1 అంటే వాల్యూమ్ ఎలిమెంట్ dV1, A2 dx2 అంటే వాల్యూమ్ ఎలిమెంట్ dV2. కానీ వాల్యూమ్ ఎలిమెంట్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్, అంతే కదా. ఇక్కడ 2 liters per second ఎంటర్ అయితే ఇక్కడ 2 liters per second, అది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కంటిన్యూటీ ప్రకారం. సో వెన్ ఐ అప్లై ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కంటిన్యూటీ, సో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కంటిన్యూటీ ప్రకారం, సో A1 dx1 విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు A2 dx2, అంతేనా. సో దాని ప్రకారం ఇప్పుడు నేను వర్క్ డన్ బై ప్రెషర్ అంటే P1 మైనస్ P2 ఇంటూ A ఇంటూ dx ప్లస్ వర్క్ డన్ బై dmg. సో ఇంకా ఇంకోటి ఏం చేయొచ్చు అంటే మాస్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ డెన్సిటీ కదా. సో మాస్ని కెన్ బి రిటన్ యాజ్ డెన్సిటీ ఇంటూ వాల్యూమ్. సో మాస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ డెన్సిటీ ఇంటూ వాల్యూమ్ అంటే A ఇంటూ dx అని రాయచ్చా మనం. సో మాస్ నేమ్ రాయచ్చు మనం, రో A dx, రో A g dx ఇంటూ H1 మైనస్ H2. అయిపోయిందా అది. సో మాస్ని రో A dx కామన్ తీస్తే ½ రో A dx కామన్ తీస్తే U2 స్క్వేర్ మైనస్ U1 స్క్వేర్. సో రో A dx గాన్ హియర్, రో A dx గాన్ హియర్. ఇక్కడ రో లేదు, సో రో ఏం చేయాలా, మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ చేయాలా, అంతేనా. సో రో A dx. సో అలాంటప్పుడు ఏం చేద్దాం, లెట్ us క్యాన్సల్ ఓన్లీ A dx, A dx, A dx, A dx క్యాన్సల్. అప్పుడు నాకు ఇక్కడ P1 మైనస్ P2 ప్లస్ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, రో ఇంటూ G ఇంటూ H1 మైనస్ H2. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, ½ రో ఇంటూ U2 స్క్వేర్ మైనస్ U1 స్క్వేర్. 1s అన్ని ఒకవైపు పెట్టు, 2s అన్ని ఒకవైపు పెడదాం. సో వన్స్ P1 హియర్,
rho g h1 here plus a minus ఇటు వస్తే ప్లస్ హాఫ్ రో u1 స్క్వేర్ 2 సైన్ ఒక వైపు పెడదాం అటు పోతే p2 ప్లస్ రో g h2 ప్లస్ హాఫ్ రో u2 స్క్వేర్ అంతేనా. సో దీని నుంచి నాకేమొస్తుంది, వాట్ ఐ విల్ గెట్ ఫ్రమ్ హియర్. సో p ప్లస్ రో gh ప్లస్ హాఫ్ రో u స్క్వేర్ విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ అని రాయచ్చా నేను. p అంటే ప్రెషర్, రో gh అంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, రో a స్క్వేర్ అంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ విల్ బి ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్. అంతే కదా. సంథింగ్ మనం p1 v1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు p2 v2 ఎప్పుడు రాస్తాం, pv ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్, అంతే కదా రాసేది. నాకు అలాగే వచ్చింది కదా, సంథింగ్ x1 ప్లస్ x2 ప్లస్ x3 అలాగా సంథింగ్ అలా మనం ఏమైనా. సో p1 ప్లస్ h1 ప్లస్ u1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు p2 ప్లస్ h2 ప్లస్ u2 అంటే p ప్లస్ h ప్లస్ u ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ అండి. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, ప్రెషర్ అంటే ప్రెషర్ ఎనర్జీ, రో gh అంటే గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, రో a స్క్వేర్ అంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ, దట్ విల్ బి కాన్స్టెంట్. జనరల్గా మనకు తెలిసింది ఏంటంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ హాఫ్ రో a స్క్వేర్, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ mgh దట్ ఈస్ రో gh, ఆ రెండు మనకు తెలుసు, కైనెటిక్ ఎనర్జీ పొటెన్షియల్. సో ఫ్లూయిడ్స్లో ఇంకోటి ఎక్స్ట్రా ఏం యాడ్ అవుతుందంటే ప్రెషర్ వల్ల కూడా ఒక ఎనర్జీ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ ద ప్రెషర్ ఎనర్జీ, దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ద p. ఇక్కడ హాఫ్ mv స్క్వేర్ లేదు, వాట్ ఈస్ దేర్, డెన్సిటీ ఉంది. డెన్సిటీ ఎప్పుడు వస్తుంది, మాస్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ తీసుకుంటే, అంటే బై v తీసుకుంటే, అంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీని వాల్యూమ్తో డివైడ్ చేసాం. హాఫ్ mv స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై వాల్యూమ్, అంటే మాస్ బై వాల్యూమ్ ఏమొస్తుంది, డెన్సిటీ కదా. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అంటే mgh, గ్రావిటేషన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, mghని బై వాల్యూమ్ చేసాం, అప్పుడు ఏమొస్తుంది, మాస్ బై వాల్యూమ్ డెన్సిటీ. అంటే ఇక్కడ కూడా ఏమి ఉండాలని దాని మీనింగ్, ఇక్కడ వాల్యూమ్ ఉండాలి, అంతేనా. అంటే ప్రెషర్ మల్టిప్లైడ్ బై వాల్యూమ్ ఏమవుతుంది, ప్రెషర్ ఎనర్జీ. mgh ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, హాఫ్ mv స్క్వేర్ ఏమవుతుంది, కైనెటిక్ ఎనర్జీ. అంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ ప్లస్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ప్లస్ ప్రెషర్ ఎనర్జీ. సో ప్రెషర్ ఎనర్జీ అంటే ప్రెషర్ ఇంటూ వాల్యూమ్ అని. అందుకనే మనమేమో ఎనర్జీ డెన్సిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఉంటాం. సో ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్. సో ప్రెషర్ ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ అంటే ప్రెషరే, అంతేనా. బై వాల్యూమ్ చేస్తే మాకు అక్కడ మిగిలేదు ఏంటి, అక్కడ ప్రెషరే. అందుకనే మనం ఇప్పుడు ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ PV ఈజ్ ఈక్వల్ టు nRT అంటాం కదా, దట్ ఈజ్ ఆల్సో ఎనర్జీ. లెఫ్ట్ సైడ్ PV ఈజ్ ఎనర్జీ, రైట్ సైడ్ nRT ఈజ్ ఆల్సో ఎనర్జీ, దట్ ఈజ్ ఎనర్జీ ఈక్వేషన్ అంతే. ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ అగైన్ ఏ ఎనర్జీ ఈక్వేషన్, అంతే కదా. సో ప్రెషర్ మల్టిప్లైడ్ బై వాల్యూమ్ విల్ గివ్ ద ప్రెషర్ ఎనర్జీ అనుకుంటే, nRT విల్ గివ్ దట్ థర్మల్ ఎనర్జీ, అంతేనా. థర్మల్ ఎనర్జీ కదా, టెంపరేచర్ ఇన్వాల్వ్ అయింది, థర్మల్ ఎనర్జీ, దట్ ఈజ్ ఆల్సో ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ ఈక్వేషన్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ ఈక్వేషన్. సో ఇట్ హ్యాస్ అప్లికేషన్స్. సో బెర్నౌల్లి థియరమ్ అప్లికేషన్స్ ఈజ్ దట్, దట్ విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. This is theory, nothing else here. It's very simple to understand. Then there is an ideal flow. Ideal flow మనం తీసుకున్నప్పుడు సో మనం మేజర్గా ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా సాల్వ్ చేస్తామంటే బై అప్లయింగ్ ద బెర్నౌల్లిస్ ఈక్వేషన్, బై అప్లయింగ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కంటిన్యూటీ, నథింగ్ ఎల్స్. ఓకే. సపోజ్ లిక్విడ్ రెస్ట్లో ఉంటే, వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ హైడ్రోస్టాటిక్స్, లిక్విడ్ రెస్ట్ అంటే వెలాసిటీ జీరోనా, వెలాసిటీ జీరో. వెలాసిటీ జీరో అంటే అప్పుడు ఏమొస్తుంది, p ప్లస్ రో gh ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంటా, అంటే p1 ప్లస్ రో gh1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు p2 ప్లస్ రో gh2, అంటే p1 మైనస్ p2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు రోజు ఇంటూ h2 మైనస్ h1, అంతేనా మనకు వచ్చింది. అంటే p1 మైనస్ p2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు రోజు ఇంటూ h2 మైనస్ h1, దాన్ని ఒక h అనుకున్నాం. సో p1 మైనస్ p2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో gh, దట్స్ వాట్ యాక్చువల్లీ పాస్కల్స్ లా. సో పాస్కల్స్ లా దట్ we did when the liquid is at rest. So that is embedded here itself. అంతే. ఇప్పుడు మనం ఏదైతే నేర్చుకున్నామో అన్నిటికీ ఒకే ఒక ఈక్వేషన్, దిస్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్. సో ప్రెషర్ హైట్తో పాటు ఎలా వేరీ అవుతుంది, సో ప్రెషర్ వెలాసిటీతో పాటు కూడా ఎలా వేరీ అవుతుంది అంటే, రెండు పాయింట్లు ఒకే లైన్లో ఉన్నాయనుకుందాం, ఈ రెండు పాయింట్లు ఒకే లైన్లో ఉన్నాయనుకుందాం, అప్పుడు h1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు h2 వస్తుందా, అంటే అప్పుడు ఏమొస్తుంది, h1 క్యాన్సిల్ అయిపోయి అప్పుడు ఏమొస్తుంది, p1 ప్లస్ హాఫ్ రో u స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు p2 ప్లస్ హాఫ్ రో vt స్క్వేర్, అంతేనా. సో ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంటే అటువైపు కాన్స్టెంట్ రావాలి. సపోజ్ x ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 అన్నాం అనుకో, x అనేది ఏంటి ప్రెషర్ ఎనర్జీ, y అనేది ఏంటి కైనెటిక్ ఎనర్జీ, 100 రావాలి అనుకో.
ఎక్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే వై ఏమవ్వాలి, డిక్రీజ్ అవ్వాలి. అయితే ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే వెలాసిటీ ఏమవ్వాలి, డిక్రీజ్ అవ్వాలి. లేదా వెలాసిటీ డిక్రీజ్ అవుతుంటే ప్రెషర్ ఏమవ్వాలి, అంతేనా. సో లో ప్రెషర్ రీజన్స్ విల్ బీ ద హై వెలాసిటీ రీజన్స్, అంతేనా. సో దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు లో ప్రెషర్ రీజన్స్ హై వెలాసిటీ, లేదా లో వెలాసిటీ హై ప్రెషర్, అంతేనా. సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే బీచ్ ఉన్న ఏరియాస్లో వెన్ ఎవర్ ద విండ్ వచ్చేసింది అనుకో హై స్పీడ్, సో పెంకుటిల్లు అయితే పైన లేచిపోతుంటుంది, అంటే స్లాబ్స్ లేవు కానీ హట్స్ గుడిసెలు, సో స్లాబ్ లేచిపోతుంటుంది అట్లా. ఎందుకని, ఇప్పుడు ఎక్కువ గాలి వచ్చిందనుకో ఇంటి పైన ఎక్కువ వెలాసిటీ ఉంది, ఏరోడైనమిక్స్ ఈజ్ ఫాస్ట్, అంటే ఏ ఎక్కువైందని, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎక్కువైపోయిందని. సో ఎక్స్ ప్లస్ వై, ఎక్స్ ఈజ్ ద ప్రెషర్ ఎనర్జీ, వై ఈజ్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ, దట్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ ఉండాలి. ఇప్పుడు ఏమైపోయింది, ఇది కైనెటిక్ ఎనర్జీ పెరిగిపోయింది, అంటే ప్రెషర్ ఏం కావాలి, తక్కువైపోవాలి. అంటే వెన్ ఎవర్ ద సంథింగ్ గోస్, అంటే హార్ట్ గుడిసె పైన విండ్ స్పీడ్ ఎక్కువ అయిపోయింది అనుకో ఆ ప్రాంతంలో ప్రెషర్ ఏమైపోతుంది, తగ్గిపోతుంది. అంటే 1 atmosphere కంటే తక్కువ అయిపోతుంది. సపోజ్ 1/2 atmosphere అయింది అనుకుందాం. మరి లోపల ఇంటి లోపల 1 atmosphere ఉంటుంది కదా. అంటే ఇప్పుడు లోపల ఉన్నటువంటి ఎయిర్ ఏమో 1 atmosphere దగ్గర ఉంది, బయట ఉన్న ఎయిర్ ఏమో 1/2 atmosphere దగ్గర ఉంది. సో గ్యాసెస్ హ్యావ్ ద టెండెన్సీ టు ఫ్లో ఫ్రమ్ హై ప్రెషర్ రీజన్స్ టు లో ప్రెషర్. సో ఒక్కసారిగా అర్థమైనా, దట్ ఈస్ వాట్ యాక్చువల్లీ, అంతే. సో ఈవెన్ మనము చిన్నప్పుడు మీరు చూసినారో లేదో విలేజెస్లో ఇట్లా పొయ్యి ఉంటుంది, కట్టెల పొయ్యి ఉంటుంది. కట్టెల పొయ్యి మీద ఆరిపోయినప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఒక గొట్టం ఉంటుంది ఇట్లా, ఈ గొట్టంలో పెట్టి ఉఫ్ అని ఊపుతా అంటారు. మామూలుగా ఊపచ్చు కదా, ఎందుకు గొట్టం పెట్టి ఊపుతున్నాం, గొట్టం పెట్టి ఊపితే అంటుకుంటుంది టక్కని, మామూలుగా ఊపితే అంటుకోదు. ఎందుకంటే గొట్టం పెట్టి ఊపినప్పుడు ఏరియాను కన్సైజ్ చేస్తున్నాం. సో ఏరోడైనమిక్ స్పీడ్ ఈజ్ మోర్. సో నిప్పు దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి ఎయిర్ స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, అంటే ఆ రీజన్లో స్పీడ్ ఎక్కువైంది కదా. స్పీడ్ ఎక్కువైతే ఆ రీజన్లో ప్రెషర్ ఏమవ్వాలి, అంటే పొయ్యి లోపల ప్రెషర్ తక్కువ అవ్వాలి. అంటే అప్పుడు ఇక్కడ ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంది, పొయ్యి లోపల ప్రెషర్ తక్కువ ఉంది, బయట నుంచి గాలి రష్ అని తిరుగుతుంది. అంటే నువ్వు ఊపడం వల్ల మండలేదు, బయట నుంచి గాలి రావడం వల్ల మండుతుంది, అది మనకు తెలియదు. మనం ఏం చేస్తున్నాం, వీఆర్ మేకింగ్ ద ఏరోడైనమిక్స్ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎయిర్కి ఎక్కువ స్పీడ్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం, అంటే ప్రెషర్ లో అయిపోతుంది ఆ రీజన్లో, సరౌండింగ్ ఎయిర్ అంతా అక్కడ రష్ అవుతుంది, అసలు అంతలకు వచ్చి అంటుకుంటుంది అన్నట్టు, అంతేనా. సో దట్స్ వాట్. సో ఇప్పుడు మనము ఒక పేజెస్ ఇక్కడ పెట్టామనుకో, పేజెస్ ఒక 10-20 పేపర్స్ అక్కడ పెట్టిపోయినాం మనకి A4 షీట్లు, ఫ్యాన్ ఆన్ చేస్తే ఏమైతే పైకి లేస్తాయి. మరి లాజికల్గా ఫ్యాన్ ఆన్ చేసినప్పుడు దాని మీద ఫోర్స్ ఉంటుంది కదా, అవి ఇంకా స్టిక్ అయిపోవాలి కదా, అలాగని ఎందుకు లేస్తాయి, ఫ్లటర్ అవుతాయి. ఎందుకు, వై ద ఫ్లటర్స్, క్యాలెండర్ ఫ్లటర్స్. ఎందుకనంటే ఇప్పుడు చూద్దు, ఫ్యాన్ ఆన్ చేస్తే దీనిపైన ఏమిస్తున్నాం మనము, ఏరోడైనమిక్స్ ఎక్కువ స్పీడ్ ఇస్తున్నాం, ద ఫ్లో స్పీడ్ ఈజ్ మోర్. అంటే ఇక్కడ ప్రెషర్ ఏమైనట్టు, తగ్గిపోయినట్టు ప్రెషర్. అంటే ఇక్కడ ప్రెషర్ 1 atmosphere కంటే తక్కువైంది, ఇక్కడ ఆల్రెడీ 1 atmosphere ఉంటుంది కింద, అంతేనా. సో మళ్ళీ పైకి లేస్తుంది, అంతేనా. సో ఈవెన్ ఫ్లైట్ లిఫ్ట్ అవుతుంది కదా, ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ లిఫ్ట్ అవుతుంది. సో ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ చూద్దాం, వింగ్స్ ఇలా ఉంటాయి, ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ వింగ్స్ విల్ బి లైక్ దిస్, అంతేనా. వింగ్ డిజైన్ ఎలా చేసింటారు, ఇలా చేసింటారు, ఇట్లా డిజైన్ ఇలా చేసింటారు. కింద ఫ్యాన్స్ ఉంటాయి, నువ్వు ఫ్లైట్ ఎక్కేటప్పుడు కింద ఫ్యాన్స్, దే స్విచ్ ఆన్ ద ఫ్యాన్స్. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు తెలుసా, దే క్రియేట్ లైక్ దట్, కింద ఏరోడైనమిక్స్ యొక్క స్పీడ్ ఆల్మోస్ట్ 0 చేస్తారు. రెక్క కింద ప్రెషర్ విల్ బి, ఏరోడైనమిక్ స్పీడ్ ఆల్మోస్ట్ 0 చేస్తారు. అందుకనే ఫ్యాన్స్ ముందుకుంటాయి, రెక్కలు ఇలా ఉంటాయి, ఇంజన్ ఇక్కడ ఉంది అనుకుందాం, ఫ్యాన్స్ ఇంజన్ వైపు ఉంటాయి కానీ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉండవు, అంతేనా. ఇప్పుడు ఫ్యాన్ టర్బైన్ ఇలా మూవ్ అవుతాయి, ఫ్యాన్లు ఇలా మూవ్ అయితే ఏమొస్తుంది, ఇలా రెక్కలు ఉన్నాయి. ఫ్యాను ఏం చేస్తుంటుంది, రెక్కలకి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో, అంటే ఇటువైపు, అంటే మోషన్ డైరెక్షన్ ఏ డైరెక్షన్లో అయితే ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ మూవ్ అవుతుందో ఆ ఎయిర్ అదే డైరెక్షన్లో ఎయిర్ ఇస్తుంది. ఎందుకు ఇస్తుంది తెలుసా, వెన్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ స్టార్ట్ ఇన్ మోషన్ ఎయిర్ ఇలా వచ్చేస్తుంటుంది, మనమే పరిగెడుతున్నాం ఎయిర్ మనకి ఇస్తుంది. దాన్ని ఆపాలి నేను, ఆపకపోతే ఏమవుతుంది, రెక్క కింద, వింగ్ కింద ఏరోడైనమిక్స్ యొక్క ఎక్కువ ప్రెషర్ అయితే, ఎక్కువ స్పీడ్ అయితే అక్కడ ప్రెషర్ 0 అయిపోతుంది. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ప్రెషర్ అయ్యి కింద పడతాం కానీ పైకి లేం మనం, కింద పడతాం మనం, ప్రెషర్ పైన నుంచి వచ్చి కింద పడతాం మనం, కానీ దానికి ఆపోజిట్ జరగాల. అందుకని ఏంటి, మనం వెళ్ళేటప్పుడు వస్తున్న ఎయిర్ని ఆపేస్తాయి అవి ఫ్యాన్స్.
అప్పుడు ఆపేయడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది, మనకు హై స్పీడ్ అవి చాలా, అంటే ఎయిర్ ఆగిపోతుంది అక్కడ. అంటే ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ ఏమైనట్టు, ఏరోడైనమిక్ స్పీడ్ ఆల్మోస్ట్ జీరో అయినట్టు. ప్రెషర్ అదే ఏరోడైనమిక్స్ యొక్క వెలాసిటీ జీరో అయిపోతే ప్రెషర్ ఏమైనట్టు, ఎక్కువవుతుందా? ఇక్కడేమో అట్మాస్ఫియరే ఉంటుంది, ఇక్కడ అట్మాస్ఫియర్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది, విల్ గెట్ ద టేక్ ఆఫ్. మరి వాట్ అబౌట్ ఇన్ ల్యాండింగ్? నువ్వు కిటికీ పక్కన కూర్చుంటే అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటావు, వెన్ వీ ల్యాండింగ్ అక్కడ అవి మూసుకుంటాయి, కొన్ని తెరుచుకుంటాయి, ఇట్లా తెరుచుకుంటాయి. ఇక్కడ తెరుచుకుంటే అంటే ఏంటి, ఎయిర్ యొక్క స్పీడ్ని ఆపుతున్నాయని కదా, ప్లేట్ ఏదైనా పెట్టామంటే ఆపుతున్నాయని. అంటే ఇక్కడికి వచ్చి ఎయిర్ ఆగిపోతుంది, అంటే ఎయిర్ స్పీడ్ జీరో అయింది. ఎయిర్ స్పీడ్ జీరో అయితే పైన అంటున్నాను నేను, ప్రెషర్ ఎక్కువైపోతుంది. సో ప్రెషర్ రావడం వల్ల ఏమవుతుంది, కిందికి సేఫ్గా ల్యాండ్ అవుతుంది. లైక్ చాలా డిఫికల్ట్ అక్కడ ఏరోడైనమిక్స్ని ట్రీట్ చేయడం అని. ఏ ఇబ్బంది జరిగినా, అంటే ఫ్లైట్ టేక్ ఆఫ్ చేసేటప్పుడు సపోజ్ అక్కడ కింద ఫ్యాన్స్ పనిచేయలేదనుకో, చూస్తుంటాం ఫ్యాన్ తిరుగుతుంటుంది, బాగా కనబడుతుంటుంది, ఫ్యాన్ తిరుగుతుంటుంది, చాలా హై స్పీడ్తో ఫ్యాన్ తిరుగుతుంటుంది, అంతేనా? సో జనరల్గా ఏంటంటే వాళ్ళకు టేక్ ఆఫ్ ల్యాండింగే, మళ్ళీ ఆ తర్వాత సేఫ్, దెన్ దే విల్ మెయింటైన్, దెన్ దే విల్ మూవ్. అంటే ఆ వింగ్స్నే స్పెషల్గా డిసైడ్ చేస్తారు. సో స్పెషల్గా డిజైన్ అసలు ఉన్నదల్లా వింగ్స్లోనే కదా, వాట్ ఈస్ దేర్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్ ద వింగ్స్ ఓన్లీ. అందుకనే ఆ వింగ్స్ డిజైన్ ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్నట్టు. ఓకే, సో లైక్ దట్ రేపు ఈవెన్ మనం ఆ ఫార్ములాస్ కూడా రాబడదాం. అంటే ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ యొక్క వెయిట్ ఎంత ఉంది, మనం పైకి పోవాలంటే ఎంత కావాలి, అంటే అట్లీస్ట్ అప్రాక్సిమేట్ క్యాలిక్యులేషన్స్. బట్ నథింగ్ విల్ బి ఐడియల్ ఫ్లో దేర్. మనం అక్కడేమి ఎయిర్ అనేది ఒకే విధంగా ఫ్లో అవుతుండదు. ఒకే విధంగా ఫ్లో అవుతుండాలంటే ఏ ఫైన్ మార్నింగ్ అలా ప్లెజెంట్కి వెళ్తే ఒకటి వస్తుంది. కానీ జనరల్గా హై ఆల్టిట్యూడ్స్కి వెళ్ళే కొద్దీ ఏమవుతుంటుంది, మనకు ప్రెషర్ తగ్గుతూ ఉంటుంది. ప్రెషర్ తగ్గితే ఏరోడైనమిక్ స్పీడ్ పెరుగుతుంది బాగా. లో ప్రెషర్ హై స్పీడ్ స్పీడ్, అంటే జాగ్రత్తగా ఉండాలి అక్కడ. ఓకే, ఫైన్.